ਤੁਸੀਂ फ़ायदा उठा सकते हो साढ़े 23 ऑनलाइन चर्चा का जिहड़ी कि भारत दी सारियां प्रमुख भाषावां ਵਿੱਚ उपलब्ध है। उस तो इलावा साढ़े विच 3 विशेष चर्चा है। एक टीनेजर वास्ते है जिहदा नाम है तूफानी ज्ञानी टीम। बच्चों वास्ते साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ है। गूंगे बहरे वास्ते साढ़े को ऑनलाइन चर्चिज़ है। साइन लैंग्वेज चर्च है। उस तो इलावा तुसीं साढ़े ऑनलाइन चर्चिज़ नूं देख सकते हो उड़िया विच, तेलुगु विच, तमिल विच, गुजराती विच, कन्नड़ा विच, तुलू विच, इंग्लिश विच, हिंदी विच, छत्तीसगढ़ी विच, रापरबरेली विच, असामी विच, मराठी विच, पंजाबी विच, नेपाली विच, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी विच। इन्हां चर्चिज़ का फ़ायदा उठाओ और पूरे भारत विच सुसमाचार सुनाओ। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया, बादशाहों का बादशाह, हे बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। मैं हूँ दीवाना तेरा, तू है मेरा पहला प्यार। मैं हूँ तुझ पे फिदा, तू है मेरा जान। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। तेरे ख्वाब है मेरे, तेरी ख्वाहिशें मेरी, मेरा हर पल तेरा, मैं जीता तेरे कारण। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाहों का बादशाह, मेरी महिमा की तू आशा, यीशु जीवन की परिभाषा, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरी श्रेष्ठता। बादशाह मेरे बादशाह, तू है मेरा पहला प्यार।
ओ मेरे बादशाह, तू मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਚਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੇ ਆਦਿ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਂਦੇ। ਲਿਗਾ ਸਾਮ ਟਾਂਡ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਮ ਟਾਂਡ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬਰਗੜਾ ਬਦ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਮ ਟਾਂਡ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਮ ਟਾਂਡ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਉਹ ਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਮ ਟਾਂਡ ਰੇਸ਼ਲਾ ਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ तुम्हारे वर्गा कोई नहीं था। परमेश्वर से महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से तुम्हारे धन्यवाद कर परमेश्वर तुसी महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर से लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टांट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टांट रे ओ रे 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 बाबा बाबा बा होंगे बरा मसालेगा बरा मसाना मसाने ने बोन लिगा साक टांट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश ओ प्रगट बद पड़ी लिगा साक टांट रे ओ धन्यवाद करे परमेश्वर तुम्हारे भलाई दे दी थोड़े प्रेम दिले तुम्हारी कृपा दिले धन्यवाद करे परमेश्वर पवित्र आत्मा ने उपहार दिले तो अलग धन्यवाद करे धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एते आज दी पहली प्रार्थना बिंदु ये ਅਸੀਂ प्रार्थना करते हैं ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜੋਬੂਰ ਦੀ ਪੋਥੀ 29 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 11 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਵੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਲੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ घोषणा करो कि शैतान दिया कोई भी चाला लोकां नू खुशखबरी तो दूर नहीं कर सकदिया। इस महीने अपनी रूह नू जीतन वालिया योजनावां दे लई प्रार्थना करो घोषणा करो कि इस महीने विच बहुत सारिया रूह नू बचाया जा रहा हां हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ प्रार्थना करदे हां अपने शहर दे लिए सारे देशा दे लिए धन्यवाद कर लिगा साक टाट रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश ओ प्रगट बद पड़ी कलिगा साक टाट रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश धन्यवाद कर परमेश्वर से प्रार्थना करे सारे भारत देश दे लिए धन्यवाद कर लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रेश लमांग रबाला बाओ सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे आखरी लेगा बा उनके बरा मसालेगा बरा मसाना मसाने ने रबो नम लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे 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 बाबा 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 होंगे बरा मसालेगा बरा मसाना मसाने ने रबो नम लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश धन्यवाद करे तो परमेश्वर शैतान दी कोई भी चाला हां तो परमेश्वर सफल नहीं होता तो परमेश्वर केवल तुम्हारी स्थिति पूरी होने यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश धन्यवाद करे तो परमेश्वर रूह जीतन की योजना सफल है यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करे तो परमेश्वर लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश ओ ब्रगड़ बद पड़ी कलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाहो
baho sakal ko praise liga sancta resh lamang rabala baho sakal ko praise ta o pregata bato padi liga sancta resh lamang rabala baho sakal ko praise liga sancta re धन्यवाद करे परमेश्वर सारी बराबर है उत्साहित है तो परमेश्वर रूह जीतने दे धन्यवाद करे तो परमेश्वर लिगा साक्तान रे ओ शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश लिगा साक्तान रे शलमांग रबाला बाहो सकल को प्रवेश ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਤੇ ਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯੋਸੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੁਆਚੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਆਇ 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 3 ਤੇ 4 ਆਇਤ ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚਮਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੂਤ ਚੌਥਾ ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 ਆਇਤ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹਨੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਚਮਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੀਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਗੁਆਚੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਤ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾ ਬਤ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਬਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਓ ਰੇ 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 ਬਾ 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 ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਸਾਲੇਗਾ ਪਰਮਸਾਨਾ ਕਸਾਨੇ ਨੀ ਰਬੋ ਨਵਲਿਗਾ Sanctandre, O Shalabang Rabalaba, who Sapola Corporation, Sanctandre, Shalamang Rabalaba, who Sapola Corporation, Akradikra, Ligaba, Home Yabarabasa, Ligabarabasa, Nagasani, the Bona Liga Sanctandre, Shalamang Rabalaba, who Sapola Corporation, O Bragabatu Padika, Liga Sanctandre, Shalamang Rabalaba, who Sapola Corporation, Sanctandre, O Dhanavad Kirta Parameshwar, Dhanavad Kirta Parameshwar. यीशु मसीह की खुशखबरी का चानन उन्हां दे दिलां विच चमक रहे धन्यवाद करते परमेश्वर का साक्टाट रे शलबांग रबाला बाओ सकल को परमेश्वर का साक्टाट रे ओ शलबांग रबाला बाओ सकल को परमेश्वर का साक्टाट रे शलबांग रबाला बाओ सकल को परमेश्वर ओ प्रगट बत पड़ी कली का साक्टाट रे शलबांग रबाला बाओ सकल को परमेश्वर का साक्टाट रे ओ रे 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 बा 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 हो के बरबसाली का बरबसना का साने रे रबो नवली का साक्टाट रे ओ शलबांग Redus labaho sakola ko praishli ka sanctan resh lamang prabha redus o labaho sakola ko praishli ka sanctan resh lamang prabha labaho sakola ko praishcha o brada badu padi kali ka sanctan resh lamang prabha labaho sakola ko praishli ka sanctan re akradi le ka ba honge barabassa na ka sani ne bona bli ka sanctan re o shlamang prabha labaho sakola ko praishli ka sanctan resh lamang prabha labaho sakola ko praishcha ओ धन्यवाद करे तो परमेश्वर गुआचे हुए दे लोकां दे लिए प्रार्थना करे तो परमेश्वर हनेरे ते तुहाड़े चानन विचारे धन्यवाद करे तो परमेश्वर धन्यवाद करे सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते आज दी तीजी प्रार्थना बिंदु यीशु से प्रार्थना करदे हैं पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय ते चौथा आयत कहंदा है जो चाहता है कि ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਚਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਜੋ ਬਚਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
प्रेज द लॉर्ड। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਓ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲ ਦੁਸ ਲਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਲਾ ਬਾਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੇ ਆਕਰਡੀਕ ਰਾਕਰਡੀਕ ਰਾਕਰਡੀਕ ਰਲੇਗਾ ਬਾਲੇਗਾ 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 ਬਾਹੋ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਸਾਲੇਗਾ Masana kasane ne de bona baliga sak tandre o shlamang rabala ba o sakola ko praisha liga sak tandre shlamang rabala ba o sakola ko praisha o bregala bado padi kaliga sak tandre shlamang rabala ba o sakola ko praisha liga sak tandre o re 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 ba 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 hum ke bar masalega bar masana kasane ne de bona baliga sak tandre shlamang rabala dus o laba ho sakola ko praisha liga sak tandre shlamang rabala ba o sakola ko praisha o धन्यवाद करे परमेश्वर। ऐसी प्रार्थना करे परमेश्वर अपने परिवार दे ले अपने दोस्तां दे ले गुआंढियां दे ले प्रार्थना करे जिन्हां दा मुक्ति प्राप्त नहीं होंदे तो उन्हां दा मुक्ति प्राप्त कर दे यीशु मसीह दे नाम में। धन्यवाद करे तो परमेश्वर, धन्यवाद करे तो परमेश्वर सच्चाई दे ज्ञान विचार यीशु मसीह दे नाम में लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला दुस ओ लबा हो सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे ओ रे 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 बा 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 होम के बरबस सालेगा बरबस साना का साने ने रो न बलिगा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे ओ शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश लिखा साक टाट रे शलमांग रबाला बाओ सकल को प्रवेश ओ धन्यवाद करे द परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु पिता परमेश्वर। धन्यवाद करे द परमेश्वर ते सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम विच मांगते हैं आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। एंड द समर वन वर्शिप टीम ਨੂੰ स्वागत करते हैं। हालेलुया। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए, क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, केवल तू ही है। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ, तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया। अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया। समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान, समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान। ओ यीशु 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 ओ यीशु 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 ओ यीशु यीशु ओ यीशु। तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला, तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया। तेरी दया
से नया जीवन मुझे मिला, और तेरे आत्मा का तेरे वरदान आत्मा का वरदान मुझे दिया, और स्वर्गीय स्थान स्वर्गीय मसीह के साथ में मसीह के तूने मुझे साथ में बिठा दिया। प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार, प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं, ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं। जा गई अब है ये मेरे हाथ तेरी इसकी महिमा महिमा में कैसे? उठते हैं, हाँ, ये मेरे क्योंकि वही है हाथ तेरी इसके महिमा योग्य में है। उठते हैं। मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है, मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है। ओ यीशु, ओ यीशु, ओ यीशु, मेरे स्वामी ओ यीशु। हालेलुया। केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है। हालेलुया। Hallelujah, praise the Lord. At a summer hörn var sekta sangrada. At the arch the ait Pastor Chris Orsen. At the arch the ait the title hörn आखरी टूरी. Hallelujah. At the arch the ait लिया गया हन बाइबल ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 52 ਆਇਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਸਭ ਚੀਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਚੇਕਰਾਲੀ ਤੂਰੀ ਫੁਕਦੀਆਂ ਸਾਰ और दे और हो जावेगे, तूरी फूकी जावेगी ऐते मुर्दे अविनाशी हो के जी उठेंगे ऐते असी और दे हो जावेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी ने मैंने एक बार पूछा आखिरी तूरी की है कि यह प्रकाश दी पोटी विच सर तुरैया दे बाद वजई जावेगी? नहीं, यह एक बिगल है ऐते इस नु समझन दे लही इस नाल संबंधी आयता नु समझन दी लोड़ है। जड़ो तुसी अध्याय दिया कुछ पिछलिया आयता ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਦਵੇ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤੇ ਦਿਓ ਲਿਖਿਆ ਹੋਈਆਂ ਹੀ है। जो पहला मनुष्य आदम जीवनदा प्राणी होया, आखिरी आदम जीवनदाता आत्मा होया। हालेलुया। पहला मनुष्य धरती दा है, मिट्टी दा। दूजा मनुष्य स्वर्ग तो प्रभु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय ते 47 अध्याय ते 45 अध्याय ते 47 आयत। हालेलुया। इस संदर्भ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਆਖਰੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮਾਨਿਆ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਗ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਤੂਰੀ ਫੂਕ ਦਿਆ। मतलब है कि इतने दो बिगल हन एक नहीं जीवे की बहुत सारे लोग सोचते हन। एम्पलीफाइड अनुवाद कहता है पर सारे पल भर विच अग दी चमक विच आखिरी तुरी नाल दी आवाज तो क्योंकि एक तुरी बजेगी ऐते मरे हुए मसीह विच अविनाशी जी उठेंगे। बहुत सारे इस नु नहीं समझे क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह उसे तुरी बारे गल कर रिया सी। यह महत्वपूर्ण क्यों है? पुराने नेम विच बाइबल सानू दो महत्वपूर्ण तुरैया बारे दसती है। पहली वजह गई जड़ो प्रभु प्रगट होया ऐते दूजी
ਸਭਾ ਲਈ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੂਸਰੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਉਠਾਏ ਜਾਵੇਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਵਰਡ ਤੋਂ ਵਰਡ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਤੋਂ ਵਰਡ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ओर ਉਠਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਆਲੌਕਿਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮਤਾ ਦੀ ਬਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ਤੁਸੀਂ और अध्ययन पढ़ सकते कुछ 19 अध्याय ते 16 ते 18 आयत, योएल दूसरा अध्याय ते 15 ते 16 आयत, पहला थिस्सलुनीकियों चौथा अध्याय ते 16 ते 17 आयत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सिस्टर है, इनका नाम है मंजू जायसवाल। ये गोरेगांव चर्च से है और मेरे सेल की मेंबर है। इनकी ये गवाही है कि जब ये चर्च नहीं आती थी, मतलब हमें नहीं जानती थी, तब उससे पहले ये काफ़ी बीमार रहती थी और हर हफ्ते ये हॉस्पिटल जाया करती थी और हमेशा इनका पैसे हॉस्पिटल में ही जाता था। लेकिन जब से ये चर्च आने लगी और सेल ज्वाइन किया, परमेश्वर का वचन इनके जीवन में आया, तो इन्होंने अपनी चंगाई को ग्रहण किया और आज ये पूरी तरह से चंगी है और लगातार हमारे साथ चर्च में और सेल में जुड़ी हुई है और वचन को अपने जीवन में लगाकर अपने पूरे परिवार का इन्होंने उद्धार करा। इसमें परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और पास्टर आइजक सर का भी धन्यवाद देती हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਉਠਾਣੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੌਕਾ ਉਹਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹੀ ਮੌਕਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਲੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਆਦੇਸ਼ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਦਾ ਔਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। सासों में लेता हूँ प्रभु, तू है वो सासों में लेता हूँ प्रभु। हाँ तू है वो की लाइट का बान,
सांसों में वो सांसों में हालेलुया। हालेलुया। इन हत्थों ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਔਰ ਬੋਲੋ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਮਾਤਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜੋਸੀ ਬੋਲੋ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉੱਠਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਤਾਂ ਉੱਠਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਲਕਵੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਨ 'ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਛੱਤ ਖੋਲੀ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਉਤਾਰਿਆ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਔਰ ਆਪਣੀ ਖਾਟ ਉਠਾ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਗॉड ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਕਵੇ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉੱਠੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਠੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਊਂਗਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਰਸ ਔਰ ਯਹੂਨਾ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਔਰ ਚੱਲ। ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਜੋ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਆ, ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਬੈਠੋਗੇ, ਤਲਾਕ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਹੋਊਗਾ ਬੈਠੋ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਦਵੋ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਬੈਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਵਚਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਬੋਲਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਦੀ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਈ ਬੋਲਦੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਗਏ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਟਸ ਓਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ? ਸ਼ਰਮਾਨੇ ਕਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੋਲਿਆ ਊ ਆ ਈ ਊ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਦੁੱਧ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਚਾਹ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਟਪਟੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੂਗੀ? ਮਲਿਆਲਮ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹ ਅਜੀਬ ਹੈ? ਹੈਲੋ, ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਲੱਗਣ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅਲੱਗ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਜੀਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਸ ਖੜੇ ਆ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਨ ਖੁਜਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਗਲ 'ਚ ਖੜਾ ਵਾ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਓਕੇ, ਅਜੀਬ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਵੰਧ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਚ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਧਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਵਚਨ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਸਿੱਖੋ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਦੇ,
ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਮੂਰਖਤਾ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਨਾ ਡਾਂਟ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਂਟਣ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟ, ਉਹ ਹੋਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਡਾਂਟੇਗਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਪੁਚਕਾਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੂਰਖ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੂਰਖ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਤੋਂ ਡਾਂਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ, ਹੈ ਕੀ ਇੱਥੇ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਪੱਕਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਉੱਠਣਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਉੱਠਣਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਉੱਠ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ। ਥੈਂਕ ਗੋਡ, ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉੱਠੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਲੰਗੜਾ ਆਦਮੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ ਲਕਵੇ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯਾਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਔਰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਦਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਦੂਜੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਮਕੋ, ਔਰ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਠਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਚੋ, ਜੋ ਆਦਮੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਤਰਸ यूहन्ना ਤੋਂ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਬੇਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਖ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਖ ਤੋਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉੱਠਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਮਕਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ABCD ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਖਾ ਗਾਗਾ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ, ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਪੱਕਾ? ਓਕੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾ ਚਮਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਬੋਲੋ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਬੋਲੋ। ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨਵੇਂ ਵਚਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਔਰ ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਬੈਠਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਵਾ? ਇਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੰਧਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਦਾਰ ਕਰਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨਵਾਂ ਵਚਨ,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਦਿਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਨੂੰ ਡਰਦੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਮ ਔਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਾਲ ਕਟਾ ਕੇ ਆਏ ਆ? ਮੈਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਾਲ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਲਾਲ ਕਾਲਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਈਬਰੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਈਬਰੋ ਬਣਾਉਣ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਈਬਰੋ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੂਜੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦੰਦ ਕਢਾਉਣ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲਾ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਭੈਣ ਜੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ। ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਸਭ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਾੜੀ? ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਆਇਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਸਾੜੀ ਦੇ ਜੇ ਗੋਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਗੋਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਸਾੜੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਆ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵੋ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਭਵ ਹੈ। ਧੁੰਦਲਾ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੇ ਔਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੇ ਔਰ ਵਧੀਆਂ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵਿੱਚ ਨਿਕੰਮੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਔਰ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਨਾ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੇ ਔਰ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੇ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇ, ਵਰਤਮਾਨ ਰਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਚਰਾ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਵੀ ਉਠਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸਟਨ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਲਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਆਪਣਾ ਵੀ ਕਚਰਾ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ 6ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਚਰਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਸੀ।
ਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਗਾਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ, ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਔਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਲਦਾਈ ਬਣੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣ? ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕੰਮੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਅੰਨੇ। ਔਰ ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੂਰਖ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟੋ, ਡਾਂਟਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਨਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਖਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਫਲ ਖਾਦੇ ਆਦਮ ਮਰ ਗਿਆ? ਬਲਕਿ ਆਦਮ 900 ਸਾਲ ਜੀਆ। ਆਦਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 900 ਸਾਲ ਜੀਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਭਾਈ। 900 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟਦੇ ਘੱਟਦੇ 120 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਕੀਤੀ? 120 ਸਾਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਦਮ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਸੀਗਾ। ਆਦਮ 10 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, 50 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ? 900 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਆ ਹੀ ਆ। 900 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀਆ, ਅਰਬੋਂ ਸਾਲ ਜੋ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ? 900 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਆਦਮ ਕਰੋੜੋਂ ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜੀਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਬੋਂ ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੈ ਲਏ? 900 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੰਨਾਪਨ, ਧੁੰਦਲਾ। ਉਹ 900 ਸਾਲ ਜੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜੀ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਦਾ? ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮ ਔਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਜੀਆ? 900 ਸਾਲ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ परिणाम ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਮਰਿਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ। ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਮੈਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਹੈ ਕੀ? ਹੈਲੋ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਕ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾ ਲੈ, ਆਦਮ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਮਰ ਗਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ? ਗਰੀਬੀ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਝੂਠ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਆਈ? ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗਲਤੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾ 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 ਹਾ। ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਤਾ? ਚਿਪ ਪਾਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੋ ਪੈਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਖ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਭੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦਾਸ ਔਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਨ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਆਈ ਲਵ ਦਿਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਦਗੁਣ, ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੋਲੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਥੋੜਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ, ਹੈਲੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਕਿਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਬੋਲੋ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ। ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ, ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾ ਕਿ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਥੈਲੀ ਲੈ ਜਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਏ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਕੀ ਉਸ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਈਸ਼ਵਰੀਏ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਹੈਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੰਭੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਥੈਲੀ ਔਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜੂਸ ਲਿਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ। ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਪਾ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੂ ਕੇ ਦਹੇਜ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਸ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ। ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਬੋਲੋ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਆਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੂੰ ਆ ਉਠੋ ਔਰ ਚਮਕੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਚਮਕੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਚਮਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੂਲ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਚਮਕੋ, ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਪੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ? ਚਮਕਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਜੀਵਨ, ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ? ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਜੋ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ। ਈਸ਼ਵਰੀय ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜੋ ਮਾਂ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੁਣੋ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਚਲੋ ਮੂਰਖ ਹੋਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਏ? ਮੂਰਖ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀਓ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। क्या लिखा? पढ़ो 1 2 3। बोलो आंखा खोल के पढ़ो। ना बोलो पास्टर ने अपने मन की सिखाई आ। हैलो, क्योंकि ये चीज़ां वा जो लोग सुनना पर बाइबल विच मोटी मोटी लिखी है पंजो। चलो 1 2 दिन पढ़ते हैं। दूजा, सुनो गिरी। पहला वचन, हे बालको प्रभु विच अपने माता पिता दे आग्याकारी बनो। किहदे विच? प्रभु विच।
ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋ? ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, सम्मान, ਹੱਸ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਛਾਪੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਣਾ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਹੈ, ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਸੁਣਨਗੇ ਕਿਹਦੀ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਉਲਟਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਰੀ ਆ? ਸੁਣੋ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੁਣੋ ਔਰ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹਦਾ ਕਰੋ? ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦਾ। ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਕਰੂੰਗੀ ਉਹੀ ਜੋ ਵਚਨ ਕਰਦਾ। ਮੰਮੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ। ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੋ ਅੰਨੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਪਾਸਟਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਢੰਗ ਤੋਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਕਈ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਤਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਬਾਲਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਾਲਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ 50 ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ? ਬੋਲੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਆਤਮਾ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਬਾਸਟਰਡ। ਨਾ ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਮਾਂ ਵਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ? ਬੁਰਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ? ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀਗਾ। ਚੌਥੇ ਵਾਲੇ ਜੀ ਬੜੀ ਟਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲੋ, ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਪੜੋਸੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜੋਸੀ ਪਾਸਟਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਸੁਣੀ ਭਾਈ? ਹੱਸ ਲਓ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨਾਂ 2 ਵਚਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਹਮਨੇ ਬਦਲੇ ਹੈ ਕੱਪੜੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਹਮ ਨਹਾਏ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂ ਸੀ। ਹੈਲੋ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਹੇ ਬਾਲਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰਿਆ? ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਵੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਜੀਵਿਤ ਰਹੂਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ। ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਮਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ, ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ, ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ। ਸन्नाटा ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਚਨ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਕਿੱਥੇ? ਦੂਜਾ ਪਤਰਸ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਆਇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਈਸ਼ਵਰੀ ਸਾਮਰਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਔਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਸਦਗੁਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁਲਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਾਸਟਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈਗੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ? ਬੋਲੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦਾਸੀ ਤੋਂ ਇਸ਼ਮਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਦਾਸੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਭੱਜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਖਰੀ ਕੁੱਟੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ,
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ? ਜਦ ਕਿ ਸਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਮੰਨਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਗਿਆ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੜਾਹਟ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ? ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸੰਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਈਸ਼ਵਰੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਇਹ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਦਗੁਣ ਦੇ ਸਮਝ, ਨੈਕਸਟ ਸਮਝ ਤੇ ਸੰਯਮ ਤੇ ਧੀਰਜ ਤੇ ਭਗਤੀ ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ 5। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੰਬਾ ਵਚਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ, ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਜਾਓ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਗਣਾ ਪਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕੰਮੇ ਔਰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ? ਅੰਨੇ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ, ਜਾਂ ਸਫਲ ਜਾਂ ਅਸਫਲ, ਜਾਂ ਨਿਕੰਮੇ ਜਾਂ ਫਲਦਾਈ। ਵਿੱਚ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ 'ਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ। ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਜਿਹਦਾ ਚਪੜਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਂਦੇ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਪੜਾਸੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਫਿਸਰ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਕਲਾਸ ਆ, ਅਮੀਰ ਔਰ ਗਰੀਬ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ। ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਅਮੀਰ? ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਗਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ? ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੰਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਧੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਭਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਜੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਾ ਲੜੇ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਵੇ? ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਸੋਚੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਸ਼ਾ ਤੇ ਲੈ ਰਬਾ ਮੰਦਾ ਰਬਾ ਮਾਂਦਰੇ ਲੈ ਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ ਰਸੁੰਦਰ ਬੋ ਲੋਗੋ ਬਹਾਸਾ ਕਰ ਰਬਾ ਖਾਂਦਾ ਰਬਾ। Thank you, Jesus. Glory. Praise the Lord. ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੇ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਭੇਂਟ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੋਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। तू है वो कारण जो मैं जीता और चलता हूँ, ओ स्वामी यीशु। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो कारण, हाँ तू ही है। तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। ओ स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। स्वामी यीशु तू है वो कारण जो मैं जीता चलता हूँ। तू है वो स्तंभ, तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। ओ स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। स्वामी यीशु तू है वो स्तंभ जो मेरे जीवन का है आधार। महिमा, महिमा। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਭੇਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਭੇਡ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੋਤਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬੋਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਹਿਮਾ। ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਹੀਲਿੰਗ ਸਟੀਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ, ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਬੈਨਰ ਪਲੀਜ਼। ਉਹ ਇਹ ਬੈਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਗਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਵਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। BMC ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਜਾਣਨੇ ਆ, BMC ਦੇ ਨਿਯਮ। ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਚਿੱਟੇ ਲਗਾਏ, ਚਿੱਟੇ ਆਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਓ। ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਪਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸੈੱਲ ਇਸ ਹਫਤੇ 10 ਬੈਨਰ ਖਰੀਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BMC ਦੇ ਲਫੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ 500 ਬੈਨਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਹਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਖਰੀਦੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੈਨਰ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ ਚੰਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਚਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ। ਹਵਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ। ਅਗਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੈਸਾ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪੈਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ROI ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ 1000 ਰੈਪਸੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਸਹੀ ਫੜੋ। ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰ ਇਹੀ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫੜਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ 9:30 ਵਜੇ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। 9:30 ਵਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਈਏ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ ਔਰ ਫੁੱਲੋ ਫੁੱਲੋ। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.